వెల్కమ్ టు స్టూడియోస్ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. విశాఖలో కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్ కు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన. ప్రపంచ కప్ విజేతలైన మహిళా అందుల క్రికెటర్లను అభినందించిన పవన్ కళ్యాణ్. బస్సు ప్రమాదంలో మృతుల కుటుంబాలకు 5 లక్షల రూపాయల పరిహారం మంత్రి అనిత. తెనాలిలో మీనాక్షి చౌదరి సందడి. ఉత్తరాంధ్రలో నిర్మితమవుతున్న వివిధ ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. పోర్టులు, ఎయిర్పోర్టులు, ఐటీ కంపెనీలకు సంబంధించి వివిధ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న నిర్మాణాలను హెలికాప్టర్ ద్వారా పరిశీలించారు. విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ లో కీలకమైన ప్రాజెక్టుల పురోగతిని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్, రాయ్పూర్, విశాఖ జాతీయ రహదారి, తీర ప్రాంతంలో రహదారులు, కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టుల గురించి అధికారులతో చర్చించారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ప్రపంచ కప్ సాధించిన భారత్ మహిళల అందుల క్రికెట్ జట్టును మంగళగిరిలో తన క్యాంపు కార్యాలయంలో పవన్ కలిశారు. ఈ విజయం దేశానికి గర్వకారణమని పవన్ కొనియాడారు. ప్రపంచ కప్ సాధించిన క్రికెటర్లను అభినందించిన ఆయన ఒక్కో క్రికెటర్ కు 5 లక్షల చొప్పున, శిక్షకులకు 2 లక్షల చొప్పున చెక్కులు అందించారు. క్రికెటర్లందరికీ పట్టుచీర, జ్ఞాపిక, కొండపల్లి బొమ్మలు, అరకు కాఫీతో కూడిన బహుమతులను అందించి సత్కరించారు. Were born, the circumstances of the divine destiny, whatever we cannot blame, but you are born with a challenge. And you overcoming that challenge is a big thing for me. అంటే మీరందరూ అధిగమించి, మీకున్న సమస్యలను అధిగమించి మీరు బయటకు వచ్చారు, దాని సక్సెస్ చూపించారు. యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ అ న్యూ పాత్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. వాట్ యూ కుడ్ అచీవ్, ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ లెసన్ టు ఎవ్రీబడి, ఇంక్లూడింగ్ మీ. We don't have a right to get depressed. We don't have a right to feel bad after your achievement. We will take you as inspiration. This country, each and every Indian will take you as an inspiration for your fantastic achievement. I congratulate you all. And the most beautiful words by our Arjun Nawadi, Reddy ji says, we are proud of your achievement irrespective of you are from Andhra Pradesh or not. We are proud of, we take pride. We are from Bharat. You are from Jammu, someone is from Madhya Pradesh, someone is from Bihar, Odisha, Delhi. It doesn't matter. We are all one. I think that integrity, that unity, I think you have shown in a beautiful way. Especially Captain Deepika was saying, she didn't just talk about cricket. She spoke about your well-being. All the cricketers. I wish every Indian has this kind of attitude towards other states. We have to learn from you, Captain Deepika. You're wonderful. Your social consciousness, your camaraderie for your fellow team members. It's amazing. కెప్టెన్ దీపిక గురించి చెప్పాలంటే మాటల్లో ఆట కష్టం మాత్రమే కాదు, మా ఊరికి కావాల్సిన సదుపాయాల గురించి మాట్లాడాలనే సామాజిక స్పృహ నిజంగా ఉంది. సో మీరన్నట్టుగా అజయ్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ స్పీచ్. And I know we met in Ranasthalam. Thanks for your inspiring words. And thank you for bringing all the issues. Andhra ACA, Andhra Cricket Association, I'll take it to the notice. I'll take it to the concerned ministry.
And also I'll take it to the CM, Honorable CM. Of course, Prashant ji is here. He worked as a manager for entire Indian team in Dubai series. What series? Asia Cup. I think we will make sure that you will get the right support. And we will make sure, I think I'll also ask a lot of corporates. I'll take some corporates' help to make sure that they'll provide a good living conditions for you, and especially for Devi ji from Jammu. We will make sure that I will do the needful for your कुछ आपके लिए मैं ज़रूर करूँगा अब सभी लोगों के लिए. Just I don't know exactly what to do, but I want my Peshi team to our officials to look into it. What exactly they need, we'll speak to the concerned offices of chief ministers, honorable chief ministers of their state, and also I'll speak to the, if possible, central government, and also what we can do from the state side also we will do it, and also I'll seek the help of corporates. There are a lot of people who are willing to help, but we have to do it in a structured way. We will do it, and so let me start from before you say something, do it first. You lead the, instead of saying empty words, I would like to show it in action. So I would like to let us start felicitating you, and I'm grateful. And in this occasion, let us be grateful for our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for calling you and for appreciating you. And that's a great gesture amidst his busy schedule. And let us all appreciate Honorable PM Modi ji on this occasion. And we'd like to thank him. So we'll take forward and we'll address each and every issue of yours. And I'll personally from my office, I'll make sure that it will reach out to your concerned Chief Minister's office, and we'll do the needful. అల్లూరు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో గాయపడిన క్షతగాత్రులను ఏపీ హోంమంత్రి అనిత పరామర్శించారు. చింతూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బాధితులను పరామర్శించి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. శీతాకాలంలో ఘాట్ రోడ్లో రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు వాహనాల రాకపోకలు నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరుస్తామని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 5 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు 2 లక్షల రూపాయల పరిహారం ప్రకటించినట్లు వెల్లడించారు. దురదృష్టకర సంఘటన ఈరోజు ఉదయం చిత్తూరు నుంచి వచ్చిన కొంతమంది ప్రయాణికులు, టూరిస్టులు ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:35 ఆ టైంలో మనకి మారేడుమల్లి చింతూరు మధ్యలో ఒక దుర్గా గుడి టెంపుల్ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర బస్సు బోల్తా పడి సుమారుగా 9 మంది మృతి చెందడం, అందులో 10 మందికి తీవ్ర గాయాలు అవ్వటం మనందరికీ కూడా తెలుసు. నిజంగా చాలా దురదృష్టకర సంఘటన. వాళ్ళు ఎంతో దూర ప్రాంతాల నుంచి దేవాలయాలన్నీ కూడా దర్శించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సింహాచలం వెళ్ళి, సింహాచలం నుంచి అరకు మీదుగా భద్రాచలం వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వాళ్ళందరూ కూడా ఒక బస్ బుక్ చేసుకొని రావడం జరిగింది. మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు, కొంతమంది బెంగళూరులో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, కొంతమంది పలమనేరు టౌన్ నుంచి కూడా ఉన్నారు. సో ఓవరాల్గా 37 మెంబర్స్ విత్ డ్రైవర్తో కలిపి 37 మెంబర్స్ అందులోని ప్రయాణం చేస్తున్నారు, 2 డ్రైవర్లతో కలిపి. అందులోని 9 మంది మృతి చెందడం జరిగింది. అందులో పలమనేరు టౌన్ నుంచి ఒక 2, చిత్తూరు టౌన్ నుంచి ఒక 2, అదేవిధంగా తిరుపతి నుంచి ఒకరు, తెనాలి నుంచి ఒకరు, బెంగళూరు నుంచి ఒకరు, ఇంకొక బెంగళూరు నుంచి ఇంకొకరు. ఓవరాల్గా నరసింహపల్లి విలేజ్, తానవనంపల్లి మండలం, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్, అక్కడ నుంచి ఒకరు. అంటే ఓవరాల్గా 5 మహిళలు, 4 పురుషులు ఇందులో చనిపోవడం జరిగింది. చాలామంది అక్కడ క్షతగాత్రులను చూస్తే కనుక నిజంగా చాలా బాధ అనిపించింది. వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:35 ఆ టైంలో మేము అందరం పడుకుని ఉన్నామమ్మ, పెద్ద మాకు ఆ టైంకి సిగ్నల్ కూడా లేదు. ఆ నియర్ బై వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని చూసి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం వల్ల పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందరూ కూడా నియర్ బై అందరూ వచ్చి ఇమీడియట్గా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేశారని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే శిరీష గారు, అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా వచ్చి రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేసి యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇక్కడ చిత్తూరు హాస్పిటల్కి కూడా క్షతగాత్రులందరినీ కూడా ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ కూడా మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి రాజమండ్రి నుంచి కూడా కొంతమంది ఆర్థోపెడిక్స్ డాక్టర్స్ అందరినీ కూడా ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసి వీళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. నా కూతురు అల్లుడు చనిపోయారమ్మా అని చెప్పి ఒక ఆమె బాధపడడం, ఇంకొక ఆమె అయితే నా భర్త నా కళ్ళ ముందే చనిపోయాడమ్మా అని చెప్పడం నిజంగా చాలా దురదృష్టం. ఇప్పుడే గవర్నమెంట్ కూడా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా మృతుల కుటుంబాలకు 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించడం జరిగింది మృతుల కుటుంబాలందరికీ కూడా. అదేవిధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు మృతులకి ఎక్స్గ్రేషియా, అదేవిధంగా తీవ్రంగా గాయపడిన వాళ్ళకి 2 లక్షల రూపాయలు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక 50,000 రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా వీళ్ళందరినీ కూడా చిత్తూరు ప్లేస్కి, వాళ్ళ ప్లేస్కి, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్కి
ఇక్కడ కలెక్టర్ గారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కలిపి ఒక 2 బస్సులు కూడా అరేంజ్ చేసి ఆ బస్సులు కూడా స్లీపర్ బస్సులు అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా దెబ్బలు తగిలి ఉన్నారు, కూర్చోలేరు అంత దూరం కాబట్టి ఒక స్లీపర్ బస్సెస్ని అరేంజ్ చేసి డ్రైవర్స్ని కూడా ప్రాపర్గా పెట్టి క్షేమంగా వాళ్ళందరినీ కూడా చిత్తూరు అక్కడికి చేరుస్తాం. చిత్తూరు కలెక్టర్ గారు వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్లేసెస్కి అక్కడ నుంచి వాళ్ళని సురక్షితంగా వాళ్ళ గ్రామాలకి చేరవేస్తారు. పోస్ట్ మార్టంలో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి. పోస్ట్ మార్టం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఆ మృతుల కుటుంబాలకి వాళ్ళని కూడా బాడీస్ని కూడా చెప్పి వాళ్ళ ప్లేసెస్ కూడా తరలించడం జరుగుతుంది. నిజంగా ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకూడదని ఇందాకే కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు అందరం కూడా మేము మాట్లాడుకొని ఇంతకుముందు ఒక సిస్టమ్ ఉండేది. వింటర్ టైంలో పొగమంచు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి విజిబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నైట్ 10 o'clock నుంచి మార్నింగ్ 6 o'clock వరకు ఈ పాసెంజర్స్ వెహికల్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఆఫ్ చేసాము. మళ్ళీ తిరిగి అది కంటిన్యూ చేయాలి. ఇంతకుముందు మేము అరకు పాడేరు రోడ్లు అయితే అవి ఇప్పటికీ కూడా అమలవుతున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో కూడా కొంచెం టూరిజం పెరిగింది, మారేడుమల్లి ఇటువైపు అంతా కూడా టూరిజం పెరిగింది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ నిబంధనలు ఇక్కడ కూడా ఉండాలి అని ఒక దృక్పథంతో ఈ రోజు నుంచి అవి కూడా అమలు చేసేదానికి కాంగ్రెస్ తో అంటగాగుతున్నట్లు తనపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెకిలి చేష్టలు చేస్తున్న గుంటనకులు జాగ్రత్త అని ఆమె హెచ్చరించారు. హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో కవిత మాట్లాడారు. కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆమె స్పందించారు. దీనికి ఎక్కడ మొదలు పెట్టిండ్రు? నేను ఎప్పుడైతే జాగృతి జనం బాట అని చెప్పి బయటికి రావాలనుకున్నానో ముందు సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రచారం మొదలుపెట్టిండ్రు. నా భర్త గౌరవనీయులు అనిల్ కుమార్ గారి ఫోటోను చూపిస్తూ దాంట్లో ఏవి రెడ్డి గారు అనేటటువంటి వ్యాపారవేత్త నా భర్త కలిసి ఏదో ల్యాండ్ లావాదేవీలు చేశారు. ఆ ల్యాండ్ లావాదేవీ వల్ల నాకేదో పెద్ద ఎత్తున ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ అయింది. అట్లా నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవినాభావ సంబంధం ఉంది అనేటటువంటి అంశాన్ని ప్రజల మధ్య ప్రమోట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ వెకిలి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి గుంటనక్కలందరూ కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, నేను ఇంకా మీ చిట్టా విప్పడం ప్రారంభించలేదు. ఓన్లీ టాస్ వేసిన అంతే. ఆ టాస్కే ఇంత భయపడితే ఎట్లా మీరు? ముంగటి ఇంకా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఉంది, మామూలుగా అనుకుంటారే ఇది కథ. జస్ట్ టాసే. ఇప్పటికే గెలిచినాం ఆల్రెడీ మేము జాగ్రత్తలు. ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు ఇంతగా? ఏమన్నాడు నా భర్త? మీరు అధికారంలో ఉన్న 10 ఏళ్ళలో వెళ్ళాడని వచ్చి మిమ్మల్ని ఒక పని అడిగినామా మేము? ఎప్పుడన్నా ఒక ఫేవర్ అడిగినామా మిమ్మల్ని? ఒక్క విషయంలో అన్నా అవుట్ ఆఫ్ ద వే పోయి ఏ ఒక్క మంత్రితోని కానీ, కేసీఆర్ గారితో కానీ, కేటీఆర్ గారితో కానీ, హరీష్ రావు గారితో కానీ, నా భర్త కానీ, నేను కానీ ఏమన్నా ఫేవర్ తీసుకుని ఉంటే చెప్పండి, దమ్ముంటే చెప్పండి. ఊరుకుంటుంటే తమాషాలు చేస్తున్నారు. మీరు వెకిలి ప్రయత్నాలు మానుకోండి. నేను మీ మీద చేసినటువంటి ఆరోపణలకు మీకు దమ్ముంటే, సిగ్గుంటే లీగల్ నోటీస్ పంపిస్తా ఉన్నా. నా భర్త పేరు పెట్టి కృష్ణారావు అనేటటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే ప్రెస్ మీట్ పెట్టినరో, మీరేమన్నా ఆల్తు ఫాల్తు సోషల్ మీడియా ఛానల్ టీ న్యూస్ అంటే శాటిలైట్ ఛానల్, మీరు ఒక పార్టీని రిప్రజెంట్ చేసే ఛానల్, కనీసం వెరిఫై చేసుకోరా? ఏది పడితే అది వేసేసుడేనా? వేరే వాళ్ళది వేస్తే వాళ్ళు ఊరుకున్నారేమో, నేను ఊరుకునేదాన్ని కాదు, ముందే చెప్తున్నాను. టీ న్యూస్కి లీగల్ నోటీస్ ఇస్తున్నాం. 1 వీక్లో పబ్లిక్ అపాలజీ చెప్పాలి బిడ్డ, పబ్లిక్ అపాలజీ. కోర్టుకి ఈడుస్తాం ఏమనుకుంటున్నారు. తర్వాత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, వీరికి కూడా నోటీస్ ఇస్తున్నాం, లీగల్ నోటీసు. 1 వీక్లో మీరు కూడా తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలకు ఇచ్చినందుకు నా భర్త గారికి, నా యొక్క పరపతిని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేసినందుకు నాకు పబ్లిక్ అపాలజీ చెప్పాలని మహేశ్వర్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లానే మాధవరం కృష్ణారావు గారిని మీరు కూడా 1 వీక్ లోపల అపాలజీ చెప్పాలి, లేకపోతే కోర్టుకి ఈడుస్తాం, కోర్టు నుండి క్షమాపణ చెప్పిస్తాం. అమలాపురం పట్టణంలో శుక్రవారం టౌన్ సిఐ వీరబాబు ఆధ్వర్యంలో అమరావతి టీవీఎస్ సహకారంతో ద్విచక్ర వాహనదారులకు హెల్మెట్ వినియోగంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. స్థానిక గడియార స్తంభం సెంటర్ నుంచి పట్టణ పురవీధుల మీదుగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించి ప్రజల్లో రోడ్డు భద్రతపై చైతన్యం కల్పించారు. అనంతరం సీఐ వీరబాబు మాట్లాడుతూ ఇటీవల చోటు చేసుకుంటున్న రోడ్డు ప్రమాదాల దృష్ట్యా ప్రతి ద్విచక్ర వాహనదారుడు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలని సూచించారు. రాహుల్ మీనా ఆదేశాల మేరకు అమలాపురం పట్టణంలో తరచూ రోడ్డు భద్రత, ట్రాఫిక్ నియమాలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. హెల్మెట్ వినియోగం వల్ల ప్రాణ నష్టం, తలగాయాల ప్రమాదం గణనీయంగా తగ్గుతుందని ఆయన వివరించారు. ద్విచక్ర వాహనదారులు మాత్రమే కాకుండా వెనక సీట్లో కూర్చున్న వారు హెల్మెట్ ధరించడం అలవాటు చేసుకోవాలన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో టౌన్ పోలీస్ సిబ్బంది, అమరావతి టీవీఎస్ ప్రతినిధులు, స్థానిక యువజన సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఎస్పీ గారైనటువంటి రాహుల్ మీనా సారు యొక్క ఉత్తర్వుల ప్రకారం టూ వీలర్స్ మీద వెళ్ళే వారికి హెల్మెట్ ధరించడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు, ధరించకపోవడం వల్ల వచ్చే నష్టాల గురించి ఒక అవగాహన ర్యాలీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ మధ్యకాలంలో జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాలు అన్నీ కూడా చూస్తుంటే కనుక 78% వరకు రోడ్డు ప్రమాదాలు కేవలం ఓవర్ స్పీడు, అందులోనూ కూడా టూ వీలర్స్ మీద వెళ్ళే వాళ్ళు హెల్మెట్ ధరించకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రాణాలు పోవడం కానీ, లేదా తలకి మేజర్ ఇంజరీ జరిగి ఆయన సరిగా కోలుకోలేని పరిస్థితికి వెళ్ళడం, కాళ్ళు చేతులు ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం లాంటి యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి. సో మేజర్గా యాక్సిడెంట్లు అన్నీ కూడా టూ వీలర్ బేస్డ్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి హెల్మెట్ ధరించాలి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అని ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పగానే అమరావతి టీవీఎస్ జనరల్ మేనేజర్ అయినటువంటి రానా చౌదరి గారు మాకు సహాయం అందించారు. వాళ్ళ సిబ్బంది కూడా వచ్చారు. ఇప్పుడు అమలాపురం పట్టణంలో క్లాక్ టవర్ నుంచి బ్లాక్ బ్రిడ్జ్, రెడ్ బ్రిడ్జ్ మరియు హై స్కూల్ సెంటర్ మీదుగా క్లాక్ టవర్ వరకు మేము ఈ ర్యాలీ చేస్తున్నాము. ఈ ర్యాలీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, మన పట్టణ ప్రజలకి ఎంత చిన్న పనికి వెళ్తున్నా, దూరం వెళ్తున్నా, దగ్గర వెళ్తున్నా హెల్మెట్ ఖచ్చితంగా వాడాలి అని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడం కోసం, ఒక అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ ర్యాలీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీడియా మిత్రులకు కూడా మా విన్నపం ఏంటంటే, ఈ యొక్క ర్యాలీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని ప్రజలందరికీ చేరువయ్యేలా చేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హెల్మెట్ ధరించే విధంగా ఒక అవగాహన వచ్చేటట్టు చేసి సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరైతే ఈ టూ వీలర్స్ మీద వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రమాదాలకు లోను కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబాలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో సందడి చేశారు. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఓ షాపింగ్ మాల్ను ఆమె ప్రారంభించారు. ఎమ్మెల్సీ ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ తో కలిసి పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. మీనాక్షిని చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు తరలి రావడంతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.